ایسا محسوس ہو رہا اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یا تو پاکستان کا نظام سروائیو کرے گا یا تو عمران خان سروائیو کرے گا. خدا نہ خواستہ جس طرح انڈیا کی طرف سے بیرونی جو پاکستان دشمن عناصر ہیں ان کی جانب سے جس طرح عوامی جذبات کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، یا جس طرح ہمارے اندر یہ ملک کو توڑنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اسلحہ ہمارے پاس بھی ہے، بارود ہمارے پاس بھی ہے. اپنے ہیں لیکن اپنوں نے کیسا کس طرح مارا، کتنی بے دردی سے مارا اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. 10 کور میں اسلام آباد قتل عام کی پلاننگ کے دوران لاشیں اٹھانے اور غائب کرنے کے سوال پر عاصم منیر کا کہنا تھا میری طرف سے انہیں کتوں کے آگے ڈال دو، یہ فتنۃ الخوارج ہیں. نفرت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ سول وار کا اور بغاوت کا جو ہے وہ خدشہ ہے، ہمیں بو آتی ہے، اور ہم بار بار اسی لیے کہتے ہیں. یہ کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئی یہودیوں نے حملہ کیا ہے پاکستان پہ، یا ہندوؤں نے کیا ہے، یا کس نے کیا ہوا ہے جو یہ تقریر فرما رہے ہیں؟ یعنی کہ وہاں پر معصوم بچے تھے، 17 سال کا، 19 سال کا، 20 سال کا، اتنے سارے بچے تھے جن کو گولیاں لگائی ہیں، جن کو گولیاں ماری ہیں آپ نے. وہ فتنۃ الخوارج کہاں سے ہو گئے؟ انہوں نے کیا ایسا کام کر دیا ہے؟ تو پاکستانی بھی تو مسلمان ہیں، ان کے دشمن آپ ہیں، تو پھر سب آپس میں خانہ جنگی کریں، لڑیں مرے، کسی دنیا کے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود مرمرا کے برابر ہو جائیں گے. ہمارے لوگ جو ہے جس طرح گاجر مولی بھی نہیں، اس سے بھی کوئی اگلی قسم میں ان کو کیڑے مکوڑے سمجھ کے کچل دیا گیا ہے. اب کیا رہ گیا ہے؟ ٹینک چلائیں گے ہمارے اوپر، بمبار طیارے ہمارے اوپر چلائیں گے، کیا کریں گے؟ اور کر لو وہ بھی. ایک خواب ان بچوں نے دیکھا، کبھی ہم نے ان کو کشمیر کی جنگ میں جھونکا، کبھی افغانستان کی جنگ میں جھونکا. قائد اعظم کا پاکستان جو رہتی دنیا کے لیے بنا تھا، اس کو ہم نے 1971 میں آدھا کھو دیا تھا. تو ہم نے اتنا جھوٹ بول رکھا ہے، اتنا جھوٹ پڑھایا ہے اپنے. پہلے آپ کو پتا ہے کہ کل عاصم منیر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، کل کے پروگرام میں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. نشانہ بازی کی مہارت ایک جوان کا ترہ امتیاز ہے. یہ انہوں نے وہ جو سنائپر شوٹنگ کروائی نا جن لوگوں سے، یہ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی کوئنسیڈنٹ نہیں تھا، یہ باقاعدہ پلان کر کے یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے ریلیز کی تھی. اس کے بعد عادل راجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی آج. یہ ٹویٹ پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یار ایسے نہیں ہو سکتا، اتنا نہیں کوئی گر سکتا انسان. سنیے کہتے کیا ہیں. کہتے ہیں قابض فوج میں ذرائع کے مطابق ہیڈ کوارٹر 10 کور میں اسلام آباد قتل عام کی پلاننگ کے دوران لاشیں اٹھانے اور غائب کرنے کے سوال پر عاصم منیر کا کہنا تھا میری طرف سے انہیں کتوں کے آگے ڈال دو، یہ فتنۃ الخوارج ہیں. یعنی کہ وہاں پر معصوم بچے تھے، 17 سال کا، 19 سال کا، 20 سال کا، اتنے سارے بچے تھے جن کو گولیاں لگائی ہیں، جن کو گولیاں ماری ہیں آپ نے. وہ فتنۃ الخوارج کہاں سے ہو گئے؟ انہوں نے کیا ایسا کام کر دیا ہے؟ انہوں نے صرف اپنے حق مانگنے کے لیے وہاں پر آئے تھے، نہ ان کے پاس کوئی بندوق ہے، نہ ان کے پاس کچھ تھا، خالی آتا ہے تھے وہ، اور آپ نے ان کو گولیاں مار کے کہہ رہے ہیں کہ فتنۃ الخوارج تھے. تو اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر ابھی شاہین صاحب صاحب نے اپنا کلپ ریلیز کیا، یہ سنیے گا پہلے. جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. یہ جناب ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں جو عربی پڑھا رہے ہیں، آیتیں پڑھا رہے ہیں قرآن کی فوجیوں کو، اور کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو قتل کرو، اپنے لوگوں کو مارو، اپنے لوگوں کو باہر بھیج دو، اور یہ فساد پھیلا رہے ہیں. اور یہ کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئی یہودیوں نے حملہ کیا ہے پاکستان پہ، یا ہندوؤں نے کیا ہے، یا کس نے کیا ہوا ہے جو یہ تقریر فرما رہے ہیں؟ یہ پاکستانی لوگ جو اپنے سیاسی حقوق مانگ رہے تھے، سیاسی اپنے رائٹس کے لیے جلوس نکال رہے تھے، جو ان کو پرووائڈ کیا گیا ہے، ان میں لکھا گیا ہے کہ جی آپ کا یہ حق ہے، اس کے بارے میں یہ فرمانا چاہیے. تو انہوں نے اپنا اعتراف جرم کر دیا ساری دنیا کے سامنے کہ جی ہاں ان لوگوں کو قتل کرنا چاہیے، ان کو مارنا چاہیے، جن لوگوں کو ہم نے مارا ہے یہ بالکل ہم نے صحیح کیا ہے، اور ہم اور ماریں گے، اور آپ لوگ بھی ماریں سب مل کے. ان سے بیوقوف اور ان سے جاہل اور اسلام کو اس طریقے سے موڑنے توڑنے والا ایک، جسے کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ ہے جان، یہ نیم ملا خطرہ ایمان، نیم ملا خطرہ ایمان بن رہے ہیں. یہ ایمان کیا پورے پاکستان کے لیے خطرہ بن گئی ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ جی یہ جب انہوں نے اعلان فتویٰ دے دیا کہ یہ سب فساد ہو رہا ہے یہ ملک میں، تو پھر آپ بھی تو فساد کر رہے ہیں، آپ کے دشمن ہیں یہ. تو پاکستانی بھی تو مسلمان ہیں، ان کے دشمن آپ ہیں، تو پھر سب آپس میں خانہ جنگی کریں، لڑیں مرے،
किसी दुनिया के उसको देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद मरमरा के बराबर हो जाएंगे। इस शख्स ने तो अपने आप को एडमिशन करके ये मान के दुनिया भर की अदालत के सामने साबित कर दिया है कि जी हाँ मैं हूं कातिल और मैंने हजारों लोगों का खून किया है। इसको ये वीडियोस के साथ इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना चाहिए और सारी दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस को, सबको दिखाना चाहिए कि जी ये है इनकी पॉलिसी, अपने लोगों को कत्ल करना, अपने लोगों को मारना और गायब कर देना, और ऐसा गायब करना कि पता भी ना चले कि जिसका बच्चा, जिसका बेटा, जिसका भाई मरा है वो किधर गया, और सारी उम्र वो ढूंढते ही फिरे। ये तो सफाक दरिंदे हैं। और ये बंदा जो है ये तो मेरा ख्याल है एक, सही लोग कहते हैं कि ये दिमागी मरीज है। इसको जितनी जल्दी आप वहां से निकालेंगे ये पाकिस्तान का बेहतर होगा, नहीं तो आप भुगतें इसको। आज 2 दिन हो गए, शायद मैं थोड़ी सी बोलने की हिम्मत कर रही हूँ। 2 दिन से मैं बोल नहीं सकती हूँ। मैंने सारा जो कुछ हुआ इस मुल्क में, जैसे हमारे भाइयों का खून गिरा, कुछ अपनी आंखों से देखा, कुछ लोगों से भी मैं खुद मिली, बाद में वो लोग अभी तक मिल नहीं रहे, कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों की लाशें मिली, कुछ लोगों की तस्वीरें देखी, कुछ बच्चों की। अभी एक छोटे से बच्चे की तस्वीर देखी, रहीम यार खान का, एक शहीद। हिम्मत नहीं हो रही बोलने की, क्या अल्फाज नहीं है कि क्या कहे, किस तरह हमारे भाइयों का खून बहाया गया। ये वो बच्चे थे, इन बच्चों को शायद हम ना अच्छी तालीम दे सके अपने मुल्क में, ना हम उनको कोई IT एक्सपर्ट बना सके, ना हमने कोई और बड़ी स्किल दी, ना उनको कोई ऐसे मौके दिए कि वो अच्छे का रोज़गार कमा सके जैसे दूसरे मुल्कों की हुकूमतें देती हैं। कुछ भी नहीं दे सके। एक ख्वाब इन बच्चों ने देखा, कभी हमने इनको कश्मीर की जंग में झोंका, कभी अफगानिस्तान की जंग में झोंका, कभी इनके मदरसों पे ड्रोन हमले कराए गए। इन बच्चों के साथ बहुत जुल्म किया हमने। आज जब ये बच्चे अपने हक के लिए खड़े हुए, कुछ अपने लिए मांगने हैं, इनकी आंखों में उम्मीद थी। मैं इन लोगों से मिली, बहुत सारे लोगों से मिली, सबसे बातें की, तो इनका एक ही था, बस खान को लेके जाएंगे। और इतनी उम्मीद थी इनको, ये उम्मीद के साथ आए थे। और इनको उम्मीद, ये सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे इनके ऊपर इस तरीके से गोलियां चलाई जाएंगी। सब कुछ सोच सकते थे, लेकिन किस तरह शेलिंग हो रही थी, और शेलिंग में भी शेलिंग होती थी, पीछे आते थे, फिर आगे आ जाते थे। तो ये उम्मीद भी उनकी आंखों से छीन लेगी। एक आखिरी उम्मीद थी कि नहीं, हम पे गोलियां नहीं चलेंगी, जो भी कर लें, चलो हमें मारेंगे, हमें बंद कर देंगे जेल में, हमारे पे शेलिंग करेंगे, आंसू गैस, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हैं तो हमारे अपने ना, अपने हैं, लेकिन अपनों ने किस तरह मारा, कितनी बेदर्दी से मारा इतने छोटे छोटे बच्चों को। जवान खून देख के बर्दाश्त नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें देख के बहुत सारी वीडियोस भी नज़र आई हैं, बहुत सारी बातें भी पता चली कि किस तरह छुपाया जा रहा है। कब तक ये जुर्म छुपेगा, कब तक? सबको पता तो चलेगा, इंटरनेशनली भी पता चल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल जो पता चल रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे फ़लस्तीन का सबको पता है पूरी दुनिया को, लेकिन क्या फ़र्क पड़ा? जो दूसरे मुल्कों को, जो उन्होंने फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं किया तो पाकिस्तान के लिए क्या करें? तो वही हिसाब था जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, उसी तरह जैसे हमारे बच्चों को बेदर्दी से मार दिया गया। बेदर्दी से वो कुछ मांगने नहीं आए थे, आप उनको थोड़ी देर देखते, शेलिंग करते, वो थक जाते, वो वापस चले जाते। ज़्यादा से ज़्यादा उनको कत्ल करने की ज़रूरत नहीं थी, उन माओं की गोद उजाड़ने की ज़रूरत नहीं थी। आप तो इतने ताकतवर, आप अपनी ताकत दिखाते हैं, लेकिन उनकी गोदे रमाओ, उनको उनकी जिंदगियां तो रहने देते हैं, ठीक है, जो भी करते हैं उनके साथ जुल्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उनको जिंदा तो रहने देते हैं। उनके आंखों फटे कपड़े, कुछ लोग आए, कुछ नहीं था उनके पास एक उम्मीद के अलावा। सब कुछ आपने ख़त्म की अपनी ताकत से, और इसके बाद आप उन लाशों का मजाक उड़ा रहे हो। नई वीडियो में आपका स्वागत है। और पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं अपनी सेना के ऊपर, आसिफ मुनीर के ऊपर। और मीडिया ये बातें कर रहा है कि पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चों को आसिफ मुनीर और पाकिस्तान आर्मी ने गोलियां मारी है, और गोलियां मार के उनको कुत्ते बिल्ली की तरह उनकी लाशों के साथ सलूक किया है। और ये बात जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि 3 से 4 लोग मरे, वहीं पे PTI के लोग ये कह रहे हैं कि ये इस जो प्रोटेस्ट था, और इस प्रोटेस्ट में लगभग 350 लोग मरे हैं।
तो इसके ऊपर पाकिस्तान का मीडिया लगातार डिबेट कर रहा है, इंडियन मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रहा है, लेकिन इससे एक चीज़ पता चलती है कि पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ अपने लोगों को मार सकती है, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हों या फिर बूढ़े हों या प्रोटेस्ट में आए हुए जो भी लोग थे उनको मारा है यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी ने, और इससे ज़्यादा इनसे कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। अब पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का मीडिया आर्मी को गाली दे रहा है, लेकिन सरकार इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर रही है।